सपना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। सपना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। जोरावर सिंह साहब, बाबा फतेह सिंह साहब, जन की धूर देव किरपा निद, नानक कह सुख एही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गज बन के आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ। देहो अपना नाम, देहो अपना नाम, देहो अपना नाम। अल्लाह पाक सारी सबके सभा के दी। हाँ आया दूरों चल के, हाँ आया दूरों चल के, हाँ आया दूरों चल के, हाँ आया दूरों चल के। अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ। ये तुसी थोड़े ਜਿਹੇ ਵੀ किधर चले गए प्रमुखो? देखो शब्द वाल ध्यान रखो, थोड़ा जिहा भी प्रेम गुरबाणी नाल करते हो ते सतगुरु का एक अमृत वचन है कि काल नहीं, जोग नहीं। किसी को पुछ के वेखो, नाम जपते हो, लोग कहते समा है नहीं। समा है नहीं, किसी ने पुछ व्हाट्सएप से खेडन समा है, फेसबुक वेखण समा है, नाम जपण कहते। इतना ही सरकार युग के लोगों को काल नहीं, काल बने समा, जोग नहीं, जोग का मतलब जुन का, रब नाल जुन का। लोगों के कोल समय ही है। फिर उहदे नाल होया कि ना ही सत का डर, ना ही सत का टब, टब मैंने ढंग। किसी को सच्चा जीवन जीता हो ढंग नहीं रह गया। वो ढंगी जिंदगी लोग व्यतीत कर रहे, जो नहीं सी करना वो कर रहे, जो करना सी वो नहीं कर रहे। सुनो गुरु के समझ आ रही जी? जो नहीं सी करना वो कर रहे थे लोग, जो करना सी वो नहीं कर रहे। सारी सारी रात पार्टियां में जाके जागते, अमृत वेले उठ के रब की इबादत करने को लोगों को टाइम नहीं। शाबाश, रब की इबादत करने लई हुण संसार को टाइम नहीं। इतना ही है, काल नहीं, जोग नहीं। एक बार बोलो, काल में की दसिया, जोग मैंने जोड़ने लई समा नहीं है। किसी ने पुछ के वेख लो, भैन जी ने इतने में करते हो कितने जी, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। टैलीविजन वेखण नूं ते टैलीफोन वेखण नूं टाइम है लोगों को 24 घंटे।
मगर रब की इबादत करने में किसी को हुण टाइम नहीं। इतना 550 साल पहलों बाबा लिख गया, काल नहीं ते ना ही सत का टप। तुसीं तो नहीं सुन रहे होने, सुन रहे हो? टिक टिक कोई सुंदर आ कोई सोहना है, बस खराब करता था। कोई सुंदर आ कोई सोहना हाँ जरूर टिकना आ जाए, टिकना आ जाए, संगत टिकना आ जाए। आ छोटा जिहा पचंगी तुहाडे इलाके का मैं तो पहली बार वेख्या जिहदे हत्थ टैलीफोन है। भावें ने हत्थ टैलीफोन फड़िया मगर इसकी सुरत टिकी। धाने की मां धाने का प्यो, किसी की सुरत जुड़ गई। सुने गुरुद्वारे की लैना, गुरुद्वारे आने का मेरा मकसद की है? तुहाडा मकसद है गुरबाणी नूं सुनना। दुख रोग संताप कदों सुनी सच्ची बाणी। शाबाश। फिर एक बार रिपीट करा, लोगों को ना सुनने ना चुटन समा है नहीं। फिर वो की होया, जे लोगों को सुनने का बहन का जुड़न का टाइम उठ गया ते थानस्त जप भ्रिष्ट हो गए। तुम तो ज्ञानी लगते हो, कोई पाठ करते हो की करते कीर्तन आप जी कह कीर्तन ये शब्द नहीं पढ़िया कभी। थानस्त जप भ्रिष्ट होए। जे नहीं जुड़न टाइम है नहीं कितने रब का नाम जपन नूं ते दुनिया भ्रष्ट हो गई, सचमुची भ्रष्ट हो गई। दृढ़ करियो, जिधर नूं वेखोगे तुहानूं लगूगा हर बंदा भ्रष्ट हो गया। अफीसर तो लैके धार्मिक बंदियां तक, रागियां ढाडियां प्रचारकां आम इंसान तक लोगों की बिरती भ्रष्ट हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि रब का नाम जपन नूं समा ही नहीं है किसी को। देखो मैं अपने को नहीं बोलन लगा, गुरबाणी पहले पातशाह का वचन है तनासरी राग च काल नहीं जोग नहीं ना ही सत का टब थानस्त जग भ्रिष्ट होए। डूबता है बेचारा महाराज को संसार। लोग सीधे होकर रब का नाम तो जपते नहीं, ये जो नक फड़े जा रहे, अखा मिटिया जा रही, ये संसार नूं बोलो ठगण नहीं हो रहा, रब नूं मिलण नूं नहीं हो रहा। अखा मीटण की रब का नाम जपदिया सुनो गुरु के सिखो, अखा मीटण की कोई जरूरत नहीं। जो रब का नाम जपना अखा खोल के रखो, अपने नेत्र चुक के गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते टकाओ तो जपो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। चलो शुरुआत करो। वाहिगुरू 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 जुड़ो 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 जुड़ो। वाहिगुरू 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 जियो जियो जियो। सारे बोलो, बच्चों को लैके बजुर्गों को सारे बोलो, थोड़े इलाके का भला हो। गुरु वाहिगुरू 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 भुल गया ना। अगे कदी पिंड की धी ने विआह करा के पिंड में वापस आना तो सारे पिंड के बजुर्गों ने उन्होंने प्यार देना। पिंड की धी आ साडी सारियां दी धी है। वो ढंग भुल गया, हूँ भुल गए कि नहीं? बोलो
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਨਸਟ ਜਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੁੱਬਦਾ ਇਹ ਜੱਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਡੰਗਰ ਹਿੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਹਲ ਜੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਥਨਸਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜੇ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਗ ਪਕੜੇ, ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਮਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੜਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗੜਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੜਵਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਝ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ? ਪਖੰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤੁਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ? ਛਤਰੀ। ਤੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ। ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਪੁੰਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਛਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋਟਿਆ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਕੌਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਗਈ। ਅੱਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਝ ਮਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਕਾਲ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਗਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਰਮਾਲਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਪਿਓ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧੂਣੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਇਹ ਤੋਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ। ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਮਨੇ ਬੋਲੀ, ਮਲੇਛਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਆ ਲੈ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ।
आखो वाहिगुरू। चलो साडे वड्डे वडेरे लिखिया भी गुर की निंदा सुने ना कान ते भेटा करे संग कृपान, लिख के चले गए भी जिहड़ा गुरु तक भी हथ पापी दा उठ खलोवे उसे वेले उहनूं झटकाउणा है। असीं दो गल्लां करदियां बड़ियां बजट विच आण के, मैनूं जी बड़ा दुख है इस गल दा। ये भाषा असीं बोली सारिआं ने, लीडरां तो लैके धार्मिक बंदिआं तक ये भाषा बोली कि मैनूं बड़ा दुख है। जिदन उहनूं पौंटा साहब दे जंग दे विच तीर वज्जिआ सी ना, इत्थे चेता जी किनूं, गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं भंगाणी दे जंग विच भीम चंद ने मारिया सी तीर, ते इत्थे वज्जा सी पेटी च, ते ओह खुभ गया सी। ते की बोलिया सी मेरा बाबा, मैनूं दुख आ। बोलो जी, जबै बाण लाग्यो हुण रोस की तो किसी ने गल नहीं की, किसी के मूँह चो तुसीं ये शब्द नहीं सुनिया सारी कौम नूं बड़ा रोस आ, सारी कौम नूं बड़ा दुख आ। तुसीं दुखदाई किदन दे होण लग पए, कतरियां तां उच्ची बोलो, धर्म छड्डदे जांदे असीं, धर्म की भाषा मलेश भाख्या गही मलेच्छां वाली बोली बोलण लग पिया। सृष्ट सब एक वर्ण होई, इस तरह लिखे सृष्ट सारे एको भाषा बोलते, असीं की कर सकते। फिर बहुत सारे जिहड़े साडे अपने आप नूं बुद्धिजीवी कहंदे, वो कहंदे जी ये माड़ा होया, उत्थे आ नहीं सी करना चाहिए, कानून की गल नूं हत्थ 'च नहीं लैना चाहिए। पकड़ रहे हो, अगे कानून नूं असीं किन्ने लोग फड़ाए ने पता जी, पता जी कि नहीं, थोड़े ਜਿਹੇ जागदिਆਂ ਨੂੰ तो पता हो किन्ने फड़ फड़ के बेअदबियां वाले असीं कानून दे हवाले कीते, कोई उग सुग निकली, वो बंदे किधर गए। तीसरे दिन उसकी खबर की आती जी मैंटली डिस्टर्ब सी। मैंटली डिस्टर्ब केवल गुरु ग्रंथ साहब नहीं, जे कोई सरसे वाले का चेला फड़िया जाता तां मैंटली डिस्टर्ब सी, जे कोई आशुतोष का बंदा फड़िया जाता तां, जे कोई दुध का तीसरा, सारे ही आते मैंटली डिस्टर्ब सी। मैंटली डिस्टर्ब केवल साडे घर ही आउंदे ने। सिखा तेनूं जागना पैना, तब है रोस जागियो। बोलो एक एक भैन जागरूक होए। ते अज जिस तरह गुरुद्वारा साहबान आप जी का लैना के उत्ते सड़क के उत्ते मैं तुहानूं तरला पा के चलिया, मैनूं नहीं प्रबंधक कौन है तुसीं, तुहानूं तरला पा के चलिया, तुहाडी बड़ी जिम्मेवारी बनदी जे इस स्थान के उत्ते। सेम इस तरह की लोकेशन ते कपूरथले वाला गुरुद्वारा सी, मैं वेखिया अख वाहिगुरू, ते सड़क वगदी दे उत्ते सी। उत्थे की भाना वरत चलिया सी जे गुरु रामदास पातशाह दीन दुनिया के मालक आप उत्थे प्रगट ना होंदे, ना पढ़िया जांदा बंदा की भाना वरताउणा है। बस मैं साहिबजादियां वाल आवां, एक मिनट आप जी नूं बेनती करना, मलेच्छां वाली भाषा छड्डो, शस्त्र रखो, बाणी चौंड़ा मार दो, बाणी पढ़ो, अभ्यासी बनो। ये जिहड़ा जपा रहा ना मैं तुहानूं नाम एवें नहीं जपा रहा, मैनूं पता है कि नाम तो बिना तुहाडे च बल नहीं आउणा। नानक नाम चढ़दी कला जिहड़ी तुहाडी टुटी हुई सुरत दी होनी है, वो केवल वाहिगुरू 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 आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर मैं तरला पा के फिर तुहानूं कहां, इको ही वेज है तुहाडे कोल, नाम जपोगे तो तत्ती वाव ना लगे, नाम जपोगे तां
ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ, ਔਖਦ ਬਣੇ ਔਸ਼ਧੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ, ਦਵਾਈ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਂਕੀ ਚੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਬਚਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ ਛਤਰ, ਛਤਰ ਛਤਰ ਛਤਰ, ਛਤਰ ਮੀਨਜ਼ ਸ਼ਤਰੂ। ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਕਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡੂਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੂ। ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਰੱਖਤ ਹੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਦੇ ਕਰ, ਕਰ ਮਨੇ ਹੱਥ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਣਾ, ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋਸੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੇ। ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊ? ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਸ਼ਿਕੋ ਭੌਰੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਣ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ, ਤੇਰੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇਤ ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਬੁੱਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਬੁੱਝ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੀਆਂ 3-3 ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ 4-4 ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲੋਕੋ, ਮੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕਦੀ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ? ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ 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 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ, ਆ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ, ਬੁੱਤ, ਬੁਤਾਨ ਮਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ, ਕਿੱਧਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਬੁੱਤਾਂ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਪਸ ਮਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ, ਮਿਰਤਾਨ ਮਨੇ ਮੜੀਆਂ, ਮੱਟੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ। ਕੂਰ ਮਨੇ ਝੂਠੀਆਂ, ਕਿਰਿਆ ਮਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਨਤ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ, ਜਿਹਦੀ ਵਸਤੂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੇ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੂਗਾ। ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੁੱਟ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 40। ਆਖੋ ਇਹ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ लोग तो झुकते हैं तकदीर के आगे, भी तकदीर जो होगी उतना ही हो। मगर बापू मैं होर तो नहीं कुछ कह सकता, सीधे होके बैठो, सजे तो के सुनो। लोग तो झुकते हैं भी तकदीर जो करूगी वो हो, मगर तेरा पोत्या तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। तुसी असीस दो, दे के तोर मैनू असीस दे। उस दिन कहा सी एनू एनू थोड़ा भैनों वहाँ भला वो वेखो राज ही बैठी है, एनू वहाँ भला थोड़ा जगह तो है, जगह हैगी, जो थोड़ा थोड़ा उदम करोगे हो जाओ मेरिया बच्चियाँ आ जाओ इधर हो जाओ, वो जगह खाली रखो राह दी, राह च ना बैठो, बड़ी जगह है इधर हो जाओ पुत हो जाओ। उस दिन कहा सी कि बचित्र सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या, पुत आओ वेख हाथी। की आख्या? हाथी। ते पुत्रा इस हाथी नूं सामना तू आ। तो उन्हें कहा हाथी, अगों बचित्र सिंह कहता हाथी नहीं, संसार सागर ते कढ दे हाथी। संसार इत्थे हाथी का की मतलब बनया हथ। ते बचित्र सिंह ने उसे ट्यून च प्यो नाल गल्लां कीतियां, उन्हें कहा हाथी आ रहा ही। ते बाप नूं बचित्र सिंह कहंदा भी मैं थोड़ा लड़ना, लड़ना ते तुहाडे हथ ने आ। पता लगा मैं थोड़ा लड़ना है, हथ ते तेरा सिर ते होना चाहिए। हाथी ते की तुसीं बरछा दे के मैनूं पहाड़ वाल तोरो, मैं पहाड़ चीर दूंगा, तुहाडी असीस ने लड़ना है। अज भी बाबा अजीत सिंह साहब जी कहते पिता जी जिहड़ी तकदीर नूं लोकी मनदे आ ना, तुसीं अज गड़ी ते खलो के वेखियो, ये तकदीर भी चुक गई तेरे पुत्र दी शमशीर दे आगे। बरछा दिता प्यो ने अपने कोलों, बरछा दिता, बरछा वड्डा जिहड़ा हत्थ च गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सी ना, साड़ियाँ तो हुण किरपाना भी। बोलो ना मैं की किया, इतना ही है। आज जिन्ना नानक सर का कोड़मा वा, ये कहता 30 दिन किरपान पाउणी ते 31वें दिन इन्नी क नौक जिन्नी पालनी गल च। किस तरह इज्जत बचाओगे तुसी उस श्री साहब ने भी इन्नी है। बोलो आ मेरी धी कोई तुरी आउंदी होवे किते नेरे सवेरे स्कूटरी ते उधरों उधरों किते आउंदी होवे, वो किरपान की कर दूगी किसी का? कम से कम वो तो शस्त्र पाओ जिहड़ा तुसी चला के ते अपनी इज्जत तां बचा सको, लोकां दी नहीं ते अपनी ते बचा सको। मगर ये जिन्ने लोग लाए ने तुहाडे मगर, इन्हां नूं तुहाडे सिद्धांतां नूं खोरन नूं लाया है। आखो वाहिगुरू, उच्ची बोलो भला। इन्हां ने तुहाडीआं किरपानां गलां चों गातरे वालियां लवातीआं ते तुहानूं डोरी दे नाल, बोलो भला, पाई तो नहीं जी एक दूसरे वाल वेख्या इन्हां ने, पाई जी डोरी वाली गातरे वाली किरपान पाउणी आ ते तीसरे चौथे दिन उन्होंने पत्थर ते रेती ला के तिखिया करना है। समा आ गया है, समा आ गया है। मिर्त हसे सिर उपरे बाणी नहीं आउंदी, मिर्त हसे मौत सिख दे सिर ते एक एक छिन विच
हसन डई आ भी मैं हुण तेरे दुआले होने वाली मौत पता नहीं किधरों आ बड़े शौक नाल तुहाडे लीडर टुट टुट के जा रहे हैं ना किथे शब चलो इन्नी कि तो सुत रखते हो ना बड़े बड़े दानिशमंद जिहड़े लोग सी ना जिहड़े कल तक कहिंदे सी असीं पंजाब लई मरांगे किसी ने बुरकी सुट्टी ते लाला सुट्टण लग अजे तो इम्तिहान तुहाडा शुरू होना जिदन किते भंगवी सरकार बननी है इत्थे फिर तुहाडे दाड़ियां ते उन्हां दी आख्या तुहाडीआं पग्गां ते उन्हां दी आख्या तुहाडे कड़ियां ते उन्हां दी आख्या मगर तुसी क्यों डरदे हो वड्डी किरपान पाउण तो भैनों दसो मैनूं आखे जी भार लगदा मैं क्या सोने का बना दिए 2.5 किलो का तेनों हार एक कहती वो पै जाऊ सोने ने तेनों बर्बाद करना है। एक गल नोट कर ला गुरु नानक साहब जी जो बाबर आया सृष्टि के उत्ते उत्थे पाकिस्तान च गल्लां ना करो बीबी बाबर आया जो ते बाबे ने एक बड़ी संजीदगी वाली गल की धन चौबन दोवें वैरी होए बोलो भला उच्ची बोलो धन जिन्हां कोल पैसा सी जिन्हां दी वड्डी जवानी सी ये दोवें चीज़ां जिन्हां कोल सोना सी पैसा सी ते जवानी सी ये दोवें चीज़ां ही उहदियां दुश्मन बन गईयां जिहदे गल च सोना सी ते जिहदे कोल पैसा सी ते जवानी चंगी सी ये दोवें चीज़ां उहदियां दुश्मन धन जोबन दोवें वैरी होए बोलो बोला भाव समझा मेरी थी जमाने वाली अपने प्यार जिन्होंने सोने नाल इन्हां चीज़ां नाल प्यार कीता सी ना वो चीज़ां करके ही उन्हां दी बेपती भी हुई ते उन्हां नूं लुट भी लिया ते उन्हां नूं मार भी दिता की सी कि कोल सोना ते पैसा मेरी हाथ जोड़ के बेनती आ सोने के गहने पाउण दी जगह ते सरबलो के गहने पाओ बापू जी ने एक वचन किया सर्वलो की रक्षा हमने बोलो भला मतलब मैं रक्षा किहदी करूँगा जिहदे कोल सर्वलो का कड़ा होया सर्वलो की कृपान हुई समझ लेना वो मेरा सिख है मैं उसकी सहायता करूँ सर्वलो की रक्षा हमने इतना लिखिया गुरु साहब ने अपने आप को जगाओ जिन्ने कि सुनता है वो मैनू तो पता है सुनना कितने सौखा है बड़ा औखा है सब तो दुनिया ते सुनना औखा है बोल लेना इन्ना औखा नहीं हाथ ला के किसी का पैसा सुख लेना चपेड़ मार लेनी चपेड़ खा लेनी इन्नी औखी नहीं जिन्ना औखा है गुरबाणी नूं सुनना तुसीं भी जिन्ने इत्थे बैठे हो भैन भरा ये कोई जरूरी नहीं भी तुसीं इत्थे बैठे हो शरीर बैठा है तुहाडा तुसीं नहीं बैठे इत्थे इतना ही है जिहड़ी विच दी चेतनता है वो कित्थे फिर रही है कोई तो डंगरां नूं पट्ठे पा रही है कोई डंगर अंदर कर रही है कोई किते जाना आना है इत्थे घूम रहे हो ना बाबा अजीत सिंह साहब ने ध्यान दिओ बाबा अजीत सिंह साहब ने क्या पिता जी ऐसा होगा ये जिहड़ी शमशीर मैनूं दित्ती जे ये सारा संसार तकदीर ये चरणों में नक रगड़ूगी तुसीं वेखियो सीस दे के भेजो पुत्र जी जाओ पता नहीं की मन में आया तुर पिया सी अजीत पिछा करके मैदान वाल मूँह करन नूं पिछों फिर प्यो ने आवाज़ मारी गुड़िया तेरे अगे जगह आ गई पुत अगे हो जाओ अगे हो जाओ वो पिछे सुनत आउंदी और बह जाओ हो जाओ आ चिट्ठी पग वाले मेरे वीर भी हो जाओ जगह जिन्नी भी बन सकती बना लो इधर भी हो जाओ गुड़िया तो आखो वेद तुर पिया सी बाबा अजीत सिंह साहब पिछों आवाज़ मारी बेटा कुछ लैके जा होर पता नहीं की मन में सजी की नक्शा नज़र आया अपने पत्ते चों 5 तीर कढ़े किन्ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सर कर दे कुंडलिनी सप वर्गे 5 तीर कढ़े ते अजीत सिंह का जिथे तू समझे ना भी हुण 4 चपेड़ों ज़्यादा घेरा पै गया ये पुत उदों छड्डने एक तीर छड्डेगा परलो आ जाओ जिधर को छड्डेगा परलो आ जाओ देखी सही किस तरह भजते हैं लोग गिदड़ा आगू अगे लग के मगर आ 3 गल्लां प्रबंधक लगता है प्रबंधक पराए बंधक
सुन ला मेरा पुत बीबा है, मैं आउंदे तेनू वेख्या भी खुला दाड़ा तेरा गुरु गोबिंद सिंह साहब होर भाग लावे। तीर दिते भी तीर कट के छड़ दवी, की आ जूगी परलो आ जूगी पुत्रा, कोई अगे ठहरूगा ही नहीं। ये सारे दे सारे वरतारे छड़ के आख्या जान तो पहलों मेरिया 3 गल्लां सुन ला जड़ियां तेनू फतेह बख्शणगियां। सुनो किन्नियां जड़ियां तेनू फतेह बख्शणगियां। एक गल नोट करी, असूलों से लड़न वाला मर भी जाए तो जित ओदी हुंदी नहीं पता। जिहड़ा जंग विच असूल नहीं ना छड्डदा, मर जाना को हारदा नहीं गा। हारदा वो है जिहड़ा हाथ खड़े करदे। अत ही रण में तब पुरजा पुरजा कबू ना छड्डे। ये तो साडे वड्डे वडेरियां दी कहानी आ भी पुरजा पुरजा कट के मर जाना है तो मैदान नहीं छड्डना। ये जित आ साडी। ते पुत्रा 3 गल्लां चेते रखी। एक ते जंग विच जे कोई लड़दा लड़दा तेरे कोलों डर गया तुसीं ते मैं अजे बाबा अजीत सिंह दा वो स्वरूप नहीं वेखिया। जिदन छाती ते हथ रख के तलवार चुकदा सी ना, छाती ढा के दुश्मन नूं ठुड मार के डेग के, पता नहीं कादी पावर सी, शब्द की पावर सी। असीं सोचते हैं भी जिस्मी 2 तरह की पावर होंदी, जिस्मानी ते रूहानी। बोलो भला जिस्मानी मीन शरीर की ताकत, जिहड़ी शरीर को ताकत होंदी। किसी ने चंगा घ्यो खादा, चंगियां बैठकां मारियां, शरीर की पावर आ। मगर अगे घट नहीं सी, जिहड़े एक दुंबा खांदे सी, जिहड़े एक बकरा रोज़ कल्ले कल्ले खा जांदे, अगे तो वो सी 9.5 फुट दे। बोलो जो सन मधरीड़े, जो सन मतलब ਜਿਹੜੇ मधरे मधरे कद दे वो भी 9.5 फुट के पठान सी, जिन्हां नाल तुहाडा भरा जदों उहनूं मार के ठुड थल्ले सुट लैंदा सी। जंग विद्या का बड़ा अभ्यासी सी। थल्ले सुट के फिर उहदी छाती ते पैर रखदा सी ते फिर तलवार इस तरह चुकदा सी ना, जदों वो जिस्मानी नहीं सी, वो रूहानी ताकत सी। ਜਿਹੜੇ रूप ਵਿੱਚ ਉਹ बाबा अजीत सिंह वेंदा सी ना, ਜਿਹੜਾ पठान ਉਹਦੇ पट ਦੇ थल्ले ਉਹਦੇ पैर ਦੇ थल्ले आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਡੇ लम्मे खुस्से वाले पैर ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ या खुदा जे तू अज अजीसों कोलों मैनू बचा दें तो मैं अज तो बाद जंग ही ना करा, छड़ जा जंग करनी। एक बार मेरी जान बचा दे ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। काल नहीं सी हो, जोबन के जाल हो, मतलब काल दा भी काल सी। वो मौत नूं मार देण वाला सी बाबा अजीत सिंह साहब। मौत भी उहदे अगे भजी फिरदी सी। जिस तरह शेर दे अगे हिरने भजा फिरदा, इस तरह डारां दियां डारां पठाणां दियां अगे अगे भजियां फिरदियां। मौत ही बन के आए सी, 10 लाख मौत बन के आए सी। वो मौत दी भी मौत बनिया बैठा सी। ते जदों इत्थों लिया के तेगा इत्थे करदा सी, तुसी सोचो, महसूस करो, मैनू पता नहीं हो सकता, महसूस करो उहदियां अखां चों की अंगारे निकलते होणगे। धर्म की युद्ध सी ये जंग जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लड़ी है ना, ना ये पैसे की जंग सी, ना ये जमीन की जंग सी, ते ना ये औरत तो जंग सी। संसार दीयां सब तो कैरो पांडवा वालियां जंगां होईयां द्रौपदी तो होईयां भी तुसां साडी औरत नूं नग्न करन दी कोशिश कीती। दूसरी जंग रामचंद्र साहब दी होई, उन्हें कब्जा करन दी। मेरा ते धर्म युद्ध करन नूं दिल करदा है। ते धर्म युद्ध की है? सूरा सो पहचानिए दीन मर्यादा धर्म। दीन गवाया धुनी स्यों, धुनी ना चाली साथ। लोकां पिछे अपना धर्म गवा लिया, लोकी नाल ना गए, फिर पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, अपने पैर आपे ही वढ़ ले। मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुत्र जो छाती ते पैर रख के इस तरह तेगा चुकदा सी ना, नागनी वर्गा, ते कई पठान कहंदे सी या खुदा, अरदासां करदे या खुदा जे तू अज अजीत कोलों मैनू बचा लिया तो मैं कदी जिंदगी च जंग ही ना करा, छड्ड के भज जा। एक पठान ने यह अरदास की भी अजीतों कोलों बचा ला।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਠਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੋੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਜੋਰਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਗਏ ਹੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਹੋ? ਵਾਹ ਭਲਿਓ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ हिंद में, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, हिंद में यात्रा के लिए। एक मुसलमान लिख के दे गया, वो दुनिया के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान दे विच इक्को ही तीर्थ है यात्रा करने लई, कटाए जहाँ बेटे बाप ने खुदा के लिए। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਮਕ ਹੈ ਮੇਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ, ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਭਜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਨਕਸਰ ਵੇਖਿਆ, ਰਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਢਿੰਗੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਜੇ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕਿਰਤਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ। ਤਹਈਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਸ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੰਗ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਛੱਡ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਅਜੀਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਠਾਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਮੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖੀ ਆ। ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾ। ਚੱਲ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਝਟਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਜਾ ਉਹ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਛਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਛਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਕਿ ਬਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ, ਵੈਸ਼ਾਂ, ਛਤਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਤਰੀ ਕਾ ਪੂਤ ਹੂੰ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਹਮਣ ਕਾ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਉ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ।
ਛੋਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆਊ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਗਲੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਮਰਨਾ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮਰਦਾ ਕੇਵਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਝੋਲਾ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਣੇ ਰਾਖਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਦਾ? ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਅਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰਮੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੋ ਲੋਕੋ ਵੀ ਮਰੀ ਦਾ ਕਿਤਰਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ 40 ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 40 ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ, ਫਿਰ ਬੌੜਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਨੈਲ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ, 6 ਰਹਿ ਗਏ, 7 ਰਹਿ ਗਏ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਗਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਗਾ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂ। ਤੇ ਦਇਆ ਸੁਣ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਇਆ ਸੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਦਇਆ ਸੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਰਾਈਟ ਵੇ, ਕੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। 7 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਦੋ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਇਹ 5 ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ,
आखो वाहिगुरू। की कह रहे? कलगी ला दो, शाही बाणा ला दो, सधारण बाणा सिखां वाला पा लो ते रात निकल जाओ इत्थों। जकारा छड्ड के निकल जाओ, जितना मर्जी निकलिया जाता, तुसीं इत्थों निकल जाओ। ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या, पुत्रो सिखो गुरु के हो, मेरी एक मंग आ, मैं लुक के नहीं जे जाना, मैं ताड़ी मार के जाना जे इत्थों, ते दस के जाना जे भी गुरु गोबिंद सिंह जा रहा है। ताड़ी पता जे कि नहीं मारी है कि नहीं, बोलो ना गुरु के सिंह। ताड़ी मार के निकलना जे, मैं ताड़ी मार के निकलिया। पंथ दा मालक दया सो ने आवाज दी, फड़ लो, इधर गुरु गोबिंद सिंह जा रहा जे। दूसरे ने धर्म सो ने आवाज दी, इधर जा रहा जे गुरु गोबिंद सिंह साहब। एक ने आवाज दी, इधरली बाई जा रहा जे। मुगलों के हफड़ा तफड़ी मच गई। मेरा साहब कईयां नूं झटकाउंदा, कईयां नूं, गज के बोलो ना, कईयां दे सिर लाउंदा। तेग दा धनी सी गुरु गोबिंद सिंह साहब, कईयां दे सिर लाउंदा। मेरा सतगुरु माछीवाड़े नूं निकल गया। माछीवाड़े दे विचों जदों गरीब नवाज पातशाह उच्च दा पीर बन के निकले, ते ओहो ही जरनैल जिहड़ा दिलावर खां, जिन्हें आख्या सी या खुदा, बोलो अज अजीत तो बचा ला, मैं अगे तो कदी, अज फिर भुल गया। 4 दिन जंग तो परे होया तो गल भुल गया भी मैं खुदा नूं की कहा है। अगे आन के जरनैल बन के नाका ला के बैठा, जो उच्च दा पीर बन के सतगुरु गनी खान, नबी खान, धर्म सिंह इन्हां दे नाल निकले सतगुरु। ते उसे जरनैल नहीं आख्या पालकी रख दो, कौन आ इस पालकी च, कौन आ? सुनियो ध्यान नाल, आखो वाहिगुरू। की आख्या इस पालकी च कौन आ? विखाओ। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। आखो सतनाम श्री। पालकी रख दो, इहदे विच कौन आ? उन्हें कहा साडा उच्च दा पीर जा रहा है। उत्ते पाया चौंकड़ा मार के बैठे वीर रासन गुरु साहब। इतना कपड़ा दूर किया, कादा पालकी का, ते अंदर मूँह किया। कहता तुसीं उच्च दे पीर हो। पछदा पिता जी ने पुछदा तुसीं उच्च दे पीर हो? ते गरीब नवाज ने पता की आख्या, पछाणिया नहीं पता। मैं तो पछाणिया नहीं, अजीत नूं तो मैं भुलदा नहीं, तो तेनों मैं पछाणिया नहीं। अजीत ते काल वांगू मेरे ते चढ़ गया सी, ते तैनूं तो मैं कदी वेख्या नहीं। साहब कहते चेता कर, जदों अजीत दा तेगा तेरे सिर ते आ गया सी, कहदे अगे दुआ कीती सी? कहंदा जी खुदा अगे। कहंदा फिर खुदा तो ते तेरे तो बिना तो इस गल का किसी नूं पता नहीं, मैनूं किस तरह लग गया? नहीं पता लगा। की आख्या? पता लगा तीनों भी ये जिहड़ी तू दुआ कीती सी जां खुदा जानदा है। उसे वेले पैरों ते सिर रख के आख्या अच्छा 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 पछाण लिया। नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह ना एज दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह, एज दी हक हक आगा गुर गोबिंद सिंह, हक नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह, नासरो फजल अल्लाह नूर गुर गोबिंद सिंह, फजल फजल इनू अल्लाह के रूप में खुदा के रूप च गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दीदार दिते। हथ जोड़ के खलो गया, साहिबा मेरे को भुल हो गई। पालकी का कपड़ा अगे रख के जिन्नियां नाल दियां ने पूछया कौन सी? पीर सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਸੀ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੋਟ ਮਾਰੋਗੇ, ਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਨਾਨਕਸਰ ਨੇ ਰਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੂਠਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁੱਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਕਈ ਆਏ ਕਥਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿਓ ਨਿਉ ਸੁ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿਓ ਨਿਉ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਓਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਓਗੇ? ਚਲੋ ਖੜੋ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਕਥਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਖਹਿਰਿਆ ਦੀ, ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਦੇਖਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਦਵੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਤ ਉਹੀ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਤ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਭੋਲਾਨਾਥ ਤਾਰਿਓ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੱਗ ਜਾਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਜਾਣ ਦਸਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਸੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਨ ਵੰਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਰਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਰਤੀ ਛੁਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਗੋ ਬਿਗੜਨਾ ਕੂੜ ਆਗੇ ਜਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਲ ਤੇ ਆਵੇ ਥਾਏ ਦਸਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਗੁਪਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਡਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰ ਕੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ का नाम जित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नूं सिखी दा केस दा रहत दा विवेक दा
साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे गूंगे जुग जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सफाई दा तार जियो गुरुद्वारा ननकाना साहिब होर गुरधर्म गुरुद्वारे जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान सतगुरु निताणियां दे तान सतगुरु नियोटियां दी ओट सतगुरु ने आश्रयां दे आश्रे सतगुरु सच्चे पिता वाहिगुरु साहिब जीओ धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज साहिब जीओ धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जीओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ महाराज साहिब जीओ धन धन शहीदो सिंघो महापुरुष महाराज साहिब जीओ आप जी अगे अरदास बेनती जोदरी है जी आप दा फरमान है सूरा सो पहचानिए जो नरक के पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े के दे महावाका अनुसार गुरुद्वारा शहीदा सिंघा विखे कथा समागम आरंभ होए ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ जी ने भाई साहब परमजीत खालसा पासों कथा श्रवण कीती कथा श्रवण करदियां नशे दी छपौड़ियां दी जाप करदियां अनेका प्रकार दीयां त्रुटियां हो गईयां होणगीयां जान बच्चे जान के खिमा करनियां अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट सेवा करना बख्त बख्शिश करना इस बाणी का महत्व सच्चे पातशाह संगतां दे हिरदे ते वसाउणा दूरों नेड़े चल के संगतां दा ते हाਜ਼ਰ होईयां संगतां दियां हाਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਕੇ ਢਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਰਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਹੇਤੂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਗ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਆਪ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਸਵਾਸ ਵਾਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਹੋਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ पवित्र हुक्मनामे बख्श के निहाल करो सही प्यारे मेलो जिन्हां मेरा आप दा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहराया गया भई अकाल की तड़े सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो मन भाणा कोलक भाई ते समित्र विचोले पूरी
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਐ। ਅਣਗਿਣ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल बिख नासे हर चरनी चित लाए। उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब भय पवित्रा। सतगुर की सच साखी बिघन विनाशन सब दुख नासन। सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप भय सब पावन। जन नानक सुख घर आया। बिघन विनाशन सब दुख नासन। सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप भय सब पावन। जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਂਗ ਵਿਖੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇਂਗ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇਂਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ
ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰ ਪਰੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਰਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ